So in today's lecture, we are going to study about different types of communication topologies which are can be used in SCADA system. Okay. So let's draw the diagram of these communication topologies. Basically, these communication topologies are classified into three types. One is star topology, second is ring topology, and third one is multi-drop or tap topology. Multi-drop or trap or tap topology. Okay, tap topology. So topology is nothing but it is actually a structure which is used to provide the communication interface between various terminals. Okay, so you know very well in SCADA system there are two terminals available. That is, one is RTU and another one is MTU. So these terminals may consist of either a combination of RTU and MTU or only combination of RTUs. Okay, so RTU is nothing but remote terminal unit and MTU is nothing but master terminal unit. So both MTU and RTU will act as a master and slave, but they need to communicate. They need to communicate through some communication interface, and for that purpose, we are using different communication topologies. Okay, so such a different communication topologies are used, such that the star topology is consist of likewise the there are many more units may available. Okay, so you can say that whatever the center is always in topology, it is called as hub. Okay, so this may be your MTU, this may be your MTU or master terminal unit in case of star topology, and all other are RTU. Okay, so RTU is nothing but remote terminal unit, and it is maybe combination of various devices like sensors. Okay, so वेगळे वेगळे combinations असू शकतात, various devices असू शकतात. So such a type of circuitry, when we connect in star topology, each and every network is connected to its centralized point. Okay, it is connected to its centralized point. That means there is one center location or which acts as a controlled device. Okay, so this one for here, the master terminal unit or the hub will acts as a control terminal. Then function of this master terminal unit, that you know very well, master is here used to control the functioning of remote terminal unit. So functioning of remote terminal unit is controlled. So how it is controlled? If the number of, let assume that for this RTU is we are connecting the different types of sensors like temperature sensor or humidity sensor or light intensity sensor. So in that case, so whatever the change of information, it is passed to the HMI. जो आपला स्कॅडा सिस्टीम मध्ये ह्युमन मशीन इंटरफेस असतो. ह्युमन मशीन इंटरफेस म्हणजे काय करतोय? इट जस्ट कंट्रोल दी फंक्शनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ सेन्सर. सो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग कसं होणार आहे? इफ वी सेट दी मॅक्झिमम टेम्परेचर 20 degrees Celsius and the system temperature becomes greater than 20 degrees Celsius, in that case the RTU will send this information to MTU. Then MTU will carry this information to the HMI, and then HMI will control the temperature or adjust the temperature so that to avoid any damaging of that system. ठीक आहे. सो कंट्रोलिंग काय आहे ते तुमचा मास्टर टर्मिनल युनिट ऑर दी हब. सो आता याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम काय होतो? इफ एनी फॉल्ट ऑकर टू द मास्टर टर्मिनल युनिट, देन होल सिस्टीम विल गेट डिस्कनेक्टेड. नॅचरली प्रत्येक आरटीओ कशावर डिपेंड आहेत? एका सेंटर लोकेशनवर डिपेंड आहेत. सो हाच जर खराब झाला तर तुमचं सर्किटरी काय होते? डिस्टर्ब होते. सो विच इज द ड्रॉबॅक ऑफ युअर स्टार टोपोलॉजी. सो नेक्स्ट जी टोपोलॉजी आहे
दॅट इज रिंग टोपोलॉजी. आता रिंग टोपोलॉजी मध्ये काय असणार आहे सिम्पली, so it seems like a, when you connect this circuit, it seems like a ring or the circular shape. Okay, so हे जेव्हा मी कनेक्ट करणार, okay, I'm going to connect this. सो हे कनेक्शन परफॉर्म केले. सो इथे काय दिसतंय, नो वन इज डिपेंडिंग अपॉन एनी अदर डिव्हाइसेस, दे आर इंडिव्हिज्युअली कनेक्टेड, बट ॲट द सेम टाइम when you have to perform communication, then there is a communication takes place between these two devices. Okay, so that means if you assume that this one is either RTU or MTU, सो प्रत्येक डिव्हाइस काय असणार आहे, आयदर RTU और MTU असणार आहे. ठीक आहे, आपण काय असू शकतो, आयदर RTU और MTU. आपण काय असू शकतो, RTU और MTU. आपण काय असू शकतो, RTU और MTU. सो आता मेजर पॉइंट तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हॉट हॅपन्स. ठीक आहे, दिस वन इज ऑल्सो RTU और MTU. So let this be also RTU or MTU. काही पण असू शकतं. ठीक आहे, सो आता याच्यामध्ये काय दिसतंय बघा, प्रत्येक जो डिव्हाइस आहे तो डिव्हाइस काय करतोय, करस्पॉन्डिंग त्याच्या नेटवर्क सोबत कम्युनिकेट करतोय. सो याच्यामध्ये समजा इन केस दिस RTU वॉन्ट्स टू ट्रान्समिट द डेटा टू दिस RTU. ठीक आहे, ह्या RTU कडनं इकडे डायरेक्ट डेटा नाही जाते, इकडे डेटा नाही जाते. इथे काय होतंय मग, की त्याला काय करावं लागते, एकतर पोझिशन कशी घ्यावी लागते की इट विल ट्रान्समिट डेटा इन दिस वे. ठीक आहे, किंवा इट विल ट्रान्समिट दिस डेटा इन दिस वे. सो काय, इच अँड एव्हरी नेटवर्क इज कॅस्केडेड टू इच अदर. सो याच्यामध्ये मग प्रॉब्लेम काय होऊ शकतो, की त्याला पाथ तर आहे किंवा लोकेशन आहे की एक म्हणजे जे आधी होतं की देर इज नो सेंटर लोकेशन, जे तुम्हाला स्टार टोपोलॉजीमध्ये दिसायचं. ठीक आहे, सो स्टार टोपोलॉजीमध्ये तुम्हाला काय दिसायचं, की नेटवर्कमध्ये हबवर पूर्ण तुमची सर्किटरी डिपेंड राहायची. सो हब काय करायचं, की कंट्रोल करायचा. इथे काय झालं, की इच अँड एव्हरी डिव्हाइस विल ऍक्ट एज आयदर मास्टर RTO ला सेंड करायचं आहे, याला सेंड करायचं आहे. दॅट मीन्स व्हॉट इट इंडिकेट्स, दिस विल ऍक्ट एज अ, so this will act as a MTU, that is the master, and this one will be slave. ठीक आहे, सो कुठला पण डिव्हाइस काय असणार आहे, आयदर मास्टर असू शकेल किंवा स्लेव्ह असू शकणार आहे. सो इन दिस कनेक्शन व्हॉट हॅपन, दे आर नीड टू ट्रान्सफर द डेटा फ्रॉम वन डिव्हाइस टू अनदर डिव्हाइसेस. ठीक आहे, सो समटाइम्स जर एखादं नेटवर्क डिस्कनेक्ट झालं तर काय होणार आहे, इथला लूप काय होतोय, पूर्ण डिस्कनेक्ट होतोय. म्हणजे हा जर खराब झाला, हा ब्रेकडाऊन झाला, तर काय होणार आहे, की ह्याचं आणि याचं जे कम्युनिकेशन होणार आहे ते पॉसिबल नाही होते. किंवा एखादा इथला ब्रेकडाऊन झाला तर याचं कम्युनिकेशन होणार नाही, कारण आपण काय दिलेलं, एक प्रॉपर पाथ दिलेला असतो. जसं आपलं सिम्पल अझ्युम करायचं की आपला जो लॅन कनेक्शन असतं. ठीक आहे, लोकल एरिया नेटवर्क कसं असतं, एकाला एक कनेक्टेड असतात, नेटवर्किंग मध्ये असतात. ठीक आहे, सो समजा तिथे तुम्ही काय केलेलं आहे, की अझूम करा की हे तशाच पद्धतीने काय झालंय, एक लोकलच्या डब्यासारखे कनेक्ट झालेले. रेल्वे लाईन जशी असते की पुढे एक जातोय, त्याच्या पुढे एक जातोय, बोगीज आहे. ठीक आहे, सो एक बोगी जरी डिस्कनेक्ट झाली तरी काय होणार आहे, दोघांमधलं दोन पुढच्या ज्या आहेत, पुढची आणि मागची बोगी, त्याच्यातलं कम्युनिकेशन काय होणार, डिस्ट्रॅक्ट होणार आहे. ठीक आहे, डिस्टर्ब होणार आहे. सो सेम केस मे हॅपन विथ दिस रिंग टोपोलॉजी. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजीज. So in multi-drop topology, there is one another connection, that is झाडाच्या फांद्या जशा असतात तशी गंमत इथे दिसते मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी मध्ये. ठीक आहे, जसं झाडाची फांदी काय असणार, एक
सिंगल जी आहे ती काय असणार आहे, नंबर ऑफ सिस्टीमला कनेक्टेड राहणार आहे. ठीक आहे. सो ही याला याला कनेक्टेड राहणार आहे. सो म्हणजेच काय दिसतंय की प्रत्येक डिव्हाइस जसं सेम जे तुम्ही स्टार टोपोलॉजी सॉरी रिंग टोपोलॉजी जी यूज केली होती, रिंग टोपोलॉजीच्या अपोजिट किंवा असं समजू की त्याच्यामध्ये जे मॉडिफिकेशन आपण ऍड केलेलं त्याच्यामध्ये काय झालं की मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी यूज केली. सो हिअर ऑल्सो इच अँड एव्हरी डिव्हाइस विल ऍक्ट एज आयदर MTU और RTU. ठीक आहे. सो इथे पण काय होणार आहे, आयदर MTU RTU. हा पण काय राहणार आहे, सेम वे MTU और RTU. सो इट इंडिकेट्स व्हॉट, आता याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही टोपोलॉजीमध्ये, सो कुठलाही सेंट्रलाइज पोझिशन नाहीये, सेंट्रलाइज लोकेशन नाही. प्रत्येक काय झालंय, डिव्हाइस एकमेकांना कनेक्टेड झालेले. एक सिंगल लाईन घेतलेली आहे, म्हणजे असं समजू की आपण झाडाची फांदी, इकडनं काय झालंय, तिला वेगळे वेगळे पॉइंट्स कनेक्ट झालेले. सो याचा फायदा काय होतो, समजा हा जरी खराब झाला तरी बाकीचे काय राहणार आहे, दे विल स्टे कनेक्टेड वाया दिस ब्रांच, वाया दिस मेश लाईन. ठीक आहे. सो मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी किंवा आपण याला असं समजू की मेश टोपोलॉजी पण म्हणता येईल. अँड जनरली इट हॅज टी शेप. ओके. सो टी शेपचा असं कन्सिडर केलेलं आहे की एक इकडे आणि पुढे बाकीच्याला इथे तुम्ही कनेक्ट करू शकता. सो लाईकवाईज कनेक्शन्स कॅन बी पॉसिबल. सो दिस इज द डिफरंट कम्युनिकेशन topologies are available. Including to that, we have to consider some other points regarding this communication. So communication मध्ये अजून जे सांगितलं होतं वायर्ड कम्युनिकेशन अँड वायरलेस कम्युनिकेशन. ठीक आहे. वायर्ड कम्युनिकेशन मध्ये काय होणार आहे की सिम्पली तुम्ही आयदर फायबर ऑप्टिक केबल यूज करता इफ यू वॉन्ट टू ट्रान्समिट द डेटा ॲट हाय स्पीड. हाय स्पीडमध्ये जर डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल, डेटा रेट जिथे इन्क्रीज होतो तिथे तुम्हाला काय यूज करावं लागतंय, फायबर ऑप्टिक केबल विथ द फंक्शनिंग ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कन्सेप्ट ऑफ फायबर ऑप्टिक केबल. तुम्हाला ग्लासचं कन्सेप्ट माहित असेल किंवा प्रिझमचा, त्याच्यामध्ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कन्सेप्ट असते ती यूज केलेली असते. म्हणजे जेव्हा डेटा ट्रान्समिट होतोय फायबर ऑप्टिक केबल्सकडनं, ठीक आहे, ही फायबर ऑप्टिक केबल आहे, हिचं स्ट्रक्चर अशा पद्धतीने बनवलेलं असतं की जो काही जेव्हा लाईट ट्रान्समिट होतोय तो जरी त्याच्या सरफेसवर नाही झाला तरी तो कम्प्लिटली काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो. जरी सरफेसवर नाही झाला तरी तो कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट होतो आणि एका वेव्हमध्ये किंवा वेव्ह गाईडमध्ये तो ट्रान्समिट होतो. ठीक आहे. सो ही कन्सेप्ट यूज होते फायबर ऑप्टिक केबलमध्ये. सो सच अ टाईप ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन केबल्स कॅन बी used. Including to that, you can also use shielded or twisted pair cables too. जसं तुमचं आपलं केबलचं जे कनेक्शन्स असतं, केबलच्या कनेक्शनला जे काही तुम्ही यूज केलेलं असतं ते पण तुम्ही काय करू शकता, यूज करू शकता. ठीक आहे. ऑल्सो सम स्टँडर्ड्स आर अवेलेबल. जसे आपण ब्लूटूथ वगैरे किंवा MWC मध्ये IEEE स्टँडर्ड्स बघितले होते, तसेच इथे कम्युनिकेशन मीडियाचे जे काही स्टँडर्ड आहेत म्हणजे ते यूज करू शकता. स्टँडर्ड डेझिग्नेशन्स असतात लाईक RS-232, RS-485, CAT-5, RG-6. These are used for डिफरंट टाईप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया. ओके. आणि त्याचं काही फिक्स डिस्टन्स असतं किंवा PC टू लॅपटॉप किंवा तुमचं जो काही कनेक्शन्स आहे किंवा नंबर ऑफ डिव्हायसेस जसं स्कॅडा सिस्टीममध्ये असतात, RTO असतं, MTO असतो, मशीन्स असतात, एक प्रोग्रामेबल डिव्हाइस असतं, सॉफ्टवेअर असतं, त्यांच्यामध्ये जे तुम्हाला इंटरफेसिंग परफॉर्म करायचं असतं ते इंटरफेसिंग तुम्ही परफॉर्म करता विथ द हेल्प ऑफ RS-232 टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. सो 232 तुम्ही यूज करताय, त्याच्यामध्ये काय असतं, पॉईंट टू पॉईंट कम्युनिकेशन होतं. जेव्हा RS-485 यूज करताय त्यावेळेस ते मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन होतं. CAT-5 मध्ये पण मल्टी ड्रॉप आहे. सो क्वेश्चन विचारला, सो पॉईंट टू पॉईंट कम्युनिकेशन कॅन टेक्स प्लेस विथ विच स्टँडर्ड मेथड, then in that case answer is RS-232. Other than RS-232, all other standards are related to multi drop. ठीक आहे. सो पॉईंट टू पॉईंट म्हणजे कुठे येणार आहे, पॉईंट टू पॉईंट जिथे तुमचं रिंग टोपोलॉजी येते किंवा स्टार टोपोलॉजी येते. इन दॅट केस वी हॅव टू प्रेफर RS-232. अदरवाइज वी कॅन प्रेफर RS-485 फॉर मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजीज नेटवर्क. ठीक आहे. किंवा तुम्ही यूज करू शकता CAT-5 और RG-6 नेटवर्क. सो याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट?
डाऊट असेल तर विचारू शकता की टोपोलॉजी समजलं नाही. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ स्कॅडा सिस्टीम. ठीक आहे, काही फीचर्स असतात जे आपण आता स्कॅडा सिस्टीम स्टडी केलेले, त्याचं ब्लॉक डायग्राम बघितले, कॉम्पोनंट्स बघितले, टोपोलॉजीज बघितल्या, कम्युनिकेशन इंटरफेस बघितलं, नेटवर्किंग बघितलं. ठीक आहे, सो व्हॉट फीचर्स आर कनेक्टेड विथ स्कॅडा सिस्टीम. व्हेरी फर्स्ट फीचर इज नथिंग बट द कंट्रोल फीचर युझिंग ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. जसं मी सांगितलं, स्कॅडा इज द सॉफ्टवेअर बेस्ड टूल विच हॅव्हिंग द प्रॉपर्टी ऑफ graphical user interface. That means we can observe the whatever the conditions happens into the system can be observed or monitor on the particular system where we can observe in a graphical manner. तुम्हाला तो ग्राफिकल इस्टॅब्लिशमेंट मिळते. सो द मेन एम ऑफ स्कॅडा सिस्टम इज टू इस्टॅब्लिश द कंट्रोल ऑफ डिफरंट मशीन ऑफ
फ्रॉम मेन कंट्रोल सिस्टम सेंटर. मेन कंट्रोल सेंटर म्हणजे काय की जसं मास्टर अँड स्लेव्हचं आरटीओ आणि एमटीयू. सो मेन कंट्रोल सेंटर म्हणजे मास्टर जो असतो तो काय करतो, कंट्रोलिंग परफॉर्म करतो, इन्क्लुडिंग टू दॅट some processors or controllers can act as a master. Okay, so they are used to perform the controlling operations. So monitoring and controlling the equipment from uh, in SCADA can be possible by graphical display control. Okay, so it becomes very easy to understand the status of any equipment. सो आपल्याला कुठल्याही इक्विपमेंटचं स्टेटस बघू शकतो. जसं तुम्हाला ते इथे सिस्टीमवर दिसतंय, डायग्राम मध्ये दिसतंय बघा. डायग्राम मध्ये काय दिसतंय की जर काही ऑपरेशन परफॉर्म होते, ऑपरेशन मध्ये काय केलेलं आहे की चेंबर्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. वेगळे वेगळे हे चेंबर्स आहे आणि चेंबरचं मेजरमेंट दिलेलं आहे, त्यांनी कपॅसिटी दिलेली आहे. ठीक आहे, सो जसं जसं तो इंडिकेट होतो इथे की हा कम्प्लीट झालेला आहे, हा ग्रीन इंडिकेट काय होतं, याची प्रोसेसिंग कम्प्लीट झालेली, मग सेकंड कडे मूव्ह ऑन होणार, मग थर्ड कडे. जेव्हा याची प्रोसेसिंग कम्प्लीट होते, वॉट एव्हर द चार्ट इज जनरेटेड, दिस चार्ट कॅन बी डिस्प्लेड ओव्हर इट. आणि इकडे बाकीचे सगळे त्याचे जे काही फंक्शनिंग नॉब्स आहेत ते तुम्हाला इथे बघायला मिळते की प्रेशर्स किती आहे, आउटलेट सेक्शन, इनलेट सेक्शनचा जो काही कंडिशन्स आहेत, वेगळे वेगळे बटन्स आहेत तुम्हाला जे ऑब्झर्व करू शकतात. ठीक आहे, सो ही सर्किटरी आहे ज्याच्यामध्ये बाकीचे जे मेनूज असतात इथे रिसेट, एक्नॉलेजमेंट, काय जे काही तुम्हाला सेंड करायचे असेल, जसं पेजिंग सिग्नल आपण सेंड करतो सेम वे इथे, किंवा क्लोज करायचं असेल ऑपरेशन तर क्लोजिंगचं बटन आहे. सो वेगळे वेगळे ऑपरेशन्स आहे इथे. मॅन्युअल हँडलिंग ऑपरेशन्स पण आहे की मॅन्युअली म्हणजे ह्युमन मशीन इंटरफेसचा जो सिस्टीम असतो तो इथे पार्ट येतो. सो मॅन्युअल ऑपरेशन पण परफॉर्म होतं. सो या मनाने तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन ऑब्झर्व एनी सिस्टीम ऑर कंट्रोल्ड इन अ स्कॅडा कॅन बी विथ अ display control. So it becomes very easy. So this is the technique. Next जी concept आहे that is real time historical or trend features. So means what, it is necessary for industrial product that needs to be monitored as well as logged. म्हणजे logged म्हणजे काय की मला काहीतरी ग्राफल प्लॉट करायचे, सो प्लॉटिंग इज नेसेसरी. सो ऑल दिस प्लॉटिंग कॅन बी ऑब्झर्व विथ रेफरन्स टू सम ग्राफ. सो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन और प्लॉटिंग त्यालाच आपण म्हणतो लॉग्ड. Okay, so this can be possible with the help of this real time or historical trend features. So you know very well this SCADA operate based on real time operation because we are using some real time softwares like controller and processors are used there which function on the real time data. Hence we can retrieve this data, or you can keep or maintain the record of this data even in future purpose also you can prefer it. ठीक आहे, सो त्या कंडिशनला जो काही ग्राफ प्लॉट झालेला आहे आणि इन केस इफ एनी फॉल्ट इज ऑकर देन यू कॅन करेक्ट इट विथ रेफरन्स टू दिस ग्राफ. सो याच्यावरनं तुम्ही पूर्ण त्याचं काय करू शकता, स्टडी करू शकता वॉट एव्हर द कंडिशन हॅपन्स इन टू द दॅट. दिस ग्राफ प्लॉटिंग पण पॉसिबल आहे विथ द हेल्प ऑफ स्कॅडा सिस्टीम. देन अलार्म हँडलिंग is the another feature. Alarm handling मध्ये काय, alarm system is designed to direct the attention of the operator to significant the aspect of the current status of the plant. Means काय करतोय की current status indicate करतोय and can perform this task with a high accuracy. So it can track the deviation rate of change of monitor for the analog values as well as change in the digital input output values. So म्हणजेच काय की हिस्टॉरिकल अलार्म्स म्हणजे काय की इथे जसा तुमचा हा पॉइंट आहे, इथे काय करतोय हा इंडिकेट काय करतोय, पीक व्हॅल्यू याने जनरेट केलेली. सो दिस कॅन बी युअर हिस्टॉरिकल अलार्म. सो हा पीक सिग्नल आहे किंवा एक हाय व्हॅल्यू आहे किंवा डेव्हिएशन आहे किंवा चेंज आहे की नॉर्मल जो तुमचा पाथ चालू होता, नॉर्मल फंक्शनिंग होतं त्याच्यापासून तुमचा सिग्नल काय झालेला, पीक अँप्लिट्यूड कन्सिडर केलं. सो दिस इज नथिंग बट दी अलार्म हँडलिंग. ओके, सो याच्यासाठी पण तुम्हाला इथे कंटिन्युअसली रेड ग्रीन मध्ये जे काही दिसतंय, सो दिस इज नथिंग बट दी अलार्म कंट्रोल ऑपरेशन. हे सगळं तुम्हाला एका अलार्म कंट्रोल ऑपरेशन हा डिस्प्ले बघायला मिळतोय ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इंडिकेशन्स मिळत आहे की कुठलं फंक्शनिंग प्रॉपर आहे, कुठलं फंक्शनिंग पेंडिंग आहे. ठीक आहे, सो स्टेटस पेंडिंग अँड कम्प्लिटेड हे दोन्ही पण स्टेटस तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. सो त्याचा एक्नॉलेजमेंट जे काही मेसेजेस आहेत ते सेंड होत आहेत, पास होत आहे. ठीक आहे, सो तुम्ही कंटिन्युअसली मॉनिटर करू शकता. देन रिपोर्ट जनरेशन, नॅचरली आपण काय करतोय, डेटा मेंटेन करतोय. ठीक आहे, वी keep the track of any data or we keep the monitoring of tracking of monitored data. ठीक आहे, so that means you can make a record of that. मग एखादे डेटा मी काय करू शकते, सेव्ह करू शकते, बॅक एंडला प्लेस करू शकते. ठीक आहे,
So this can be performed with the help of this report generation. So report can be generated manually. सो त्याच्यासाठी पण त्यांनी काय रिपोर्ट मॅनेजरचं एक फंक्शन प्रोव्हाइड केलेलं असतं स्कॅडा सॉफ्टवेअरवर. आणि तिथं तुम्ही काय करू शकतात, रिपोर्ट डेली रिपोर्ट जनरेट करू शकता, हिस्टॉरिकल रिपोर्ट जनरेट करू शकता, किंवा शिफ्ट रिपोर्ट जे काही शिफ्टिंग ऑपरेशन्स असतात, म्हणजे एक सकाळी 2 तास नंतरचं काही 2 तास नंतरचं काही काम असेल तर ते तो काही आहे पर्टिक्युलर रिपोर्ट तो तुम्ही जनरेट करू शकता. ठीक आहे. देन ह्या स्कॅडा सिस्टीमच्या फीचर्स व्यतिरिक्त त्याचे काय ॲडव्हान्टेजेस आहे. ॲडव्हान्टेजेस काय की रिड्यूस द ब्रेकडाऊन टाइम बाय कंटिन्युअस मॉनिटरिंग ऑफ इक्विपमेंट स्टेटस. ठीक आहे. सो कंटिन्युअस मॉनिटरिंग इज पॉसिबल इन शॉर्ट. ठीक आहे. ऑल्सो मॅनपॉवर कॉस्ट गेट रिड्यूस्ड. कारण काय होते की ही पर्टिक्युलर प्रत्येक सिस्टीमकडे जर 1% ठेवण्यापेक्षा एक पूर्ण सिस्टीम म्हणजे एक मॉनिटरच काय करतोय किंवा सिस्टीम काय करतोय किंवा कम्प्युटर काय करतोय, कंट्रोल करतोय सगळ्या ऑपरेशनवर, काय करतोय ऑब्झर्व्ह करतोय. म्हणजे जिथे 10 माणसं पाहिजे होते तिथे एका माणसाकडनंच काम होते. म्हणजे तिथे काय असणार आहे, एक इंजिनियर आपण ठेवला जो स्कॅडामध्ये ट्रेन आहे किंवा पीएलसी मध्ये ट्रेन आहे, त्या पर्सन कडनं आपण काय करू शकतो, हे सगळं मॅनेजमेंट परफॉर्म करू शकतो. सो सो कॉस्ट जी आहे मॅन पॉवरची ती काय झाली, रिड्यूस झाली. Flexibility आहे, as it generates the reports also we can change the conditions as per. If fault is occur, then we can recognize that fault by observing the previous record or maintaining the previous record. And there is manual and automatic operations can also possible. Then means control or also possible. Then real time operations, alarm, train report जे वरचे सगळे फीचर्स आहेत, these are also the one of the advantages of SCADA system. And also including to that, it provides flexibility to choose the equipment and system based on performance. So स्कॅडा सॉफ्टवेअर कोणते कोणते, हे सगळं जे वरती आपण बघितले त्याचे फीचर्स जे आपल्याला एका सॉफ्टवेअरवर बघायला मिळतात. सो कॉमनली युज्ड ऑन पॉप्युलर सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल इन द मार्केट आर सिमेन्स, विनसीसी, सिमेन्स, विनसीसी, ॲलन ब्रॅडली तर वेल नोन आहे, कारण पीएलसी मध्ये आणि इवन स्कॅडामध्ये सगळ्यात कॉमनली नोन जो असेल तो आहे ॲलन ब्रॅडली RS View. ओके. देन इन्व्हेन्सिस वंडर वेअर इन टच. देन GE फानुक सिम्प्लिसिटी. आता हे काय असतं माहिती का, जनरली जसं पीएलसी मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक कंपनी जेव्हा स्वतःचा पीएलसी मॅन्युफॅक्चर करते तेव्हा ती तिचं सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म पण डेव्हलप करत असते किंवा डेव्हलपमेंट टूल पण डेव्हलप करत असते. सो सेम टाइम सायमल्टेनियसली इन स्कॅडा ऑल्सो each and every company has their own सॉफ्टवेअर्स. ओके. जसं ॲलन ब्रॅडलीचं आहे, त्यांचं स्वतःचं पीएलसी पण ते मॅन्युफॅक्चर करतात, त्याचं सॉफ्टवेअर पण आहे. आणि स्कॅडाचं पण त्यांचं काय आहे, सॉफ्टवेअर आहे. देन इलिप्स E3 स्कॅडा, हे पण वेगळे वेगळे सॉफ्टवेअर्स आहे. दिस कॅन बी पॉप्युलरली युज्ड इन इंडस्ट्री. सिमेंट, विनसीसी, ॲलन ब्रॅडली, इन्व्हेन्सिस, वंडरवेअर, इन टच, GE फानुक अँड इलिप्स E3 स्कॅडा. ठीक आहे. सो हे सॉफ्टवेअर्स आहे. सो अप टू धिस वी हॅव कवर्ड द हाफ पोर्शन और द हाफ पार्ट ऑफ युअर स्कॅडा सिस्टीम. नेक्स्ट जो आहे की आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला एक ॲप्लिकेशन आपण बघणार आहोत की स्कॅडाचा यूज करून एखादी पर्टिक्युलर सिस्टीम कशी डिझाईन करता किंवा कुठले टूल्स यूज करताय, कुठले एडिटिंग यूज करताय. सो जसं एडिटिंग म्हणजे काय की पीएलसी मध्ये जसं आपण प्रोग्रामिंग बघायचो तर टेक्स्ट बेस होतं, स्ट्रक्चर बेस्ड होतं किंवा लॅडर लॉजिक होतं, हे असे वेगळे वेगळे जे काय ते एडिटर्स आहेत. सेम वे इन स्कॅडा ऑल्सो देर आर सम डिफरंट एडिटर्स आर अवेलेबल. विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. So for now, up to this, it's sufficient. So if you have any doubt, you can ask me.